पंजाब सरकार ने PCS एग्जैक्टिव दियाँ वैकेंसियाँ जिवें कढ़ियाँ है, नवा बैच शुरू हो रहा है। एजूफोर की तरफ तो एक बैच चलाया जा रहा फ्री यूट्यूब ते पंजाब की GK नूं लैके सारे PCS एग्जाम्स नूं लैके ये जिहड़ा एग्जाम ये जिहड़ी बैच चल रहा जिहड़ा GK आपां पंजाब GK कवर कर रहे हैं, ये कला PCS दियाँ एग्जाम्स दियाँ पोस्टां ही नहीं वास्ते ही GK नहीं कवरेज नहीं है। इस तो इलावा आपां पंजाब दे विच जिहड़े दूसरे एग्जाम्स हुंदे आ जिवें कि एक्साइज इंस्पैक्टर दे जां होर दूसरे सारे एग्जाम्स उन्हां दे विच भी ये सारी GK जिहड़ी आ वो काम आउंदी है। तो इस तो इलावा पंजाब की GK तो इलावा दूसरे सबजैक्ट्स भी आप इस बैच के विच एडूफोर की तरफ तो कवर कर रहे हैं। तो असी शुरुआत कर रहे हैं पंजाब GK दे विच असी गुरु पीरीयड तो शुरू कर रहे हैं। पहले लैक्चर के आप श्री गुरु नानक देव जी एंड श्री गुरु अंगद देव जी के टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कवर करांगे। ठीक है जी, चलो अज पहला लैक्चर है। पहले लैक्चर के गुरु पीरीयड आप गुरु पीरीयड तो आप शुरुआत कर रहे हैं। पहले लैक्चर के श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु अंगद देव जी नाल रिलेटेड आप जिहड़े जनरल GK आ फैक्ट्स जिहड़े आ वो आप कवर करांगे। अदरवाइज श्री गुरु नानक देव जी दी फिलोसफी और उन्होंने दे नाल रिलेटेड जिन्नी भी सिक्ख्यावां वगैरह सारा कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा समा चाहिए, पर अज असी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ वो एरियाज वो फैक्ट्स कवर करांगे जिहड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। और असी इहदे विच गुरु नानक देव जी तो शुरुआत करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के बानी सी, जिवें सबनों पता ही है। गुरु नानक देव जी का जिहड़ा टॉपिक्स है ये असी सब तो पहला कवर अप शुरुआत कर रहे हैं, जिवें कि उन्हों का बर्थ गुरु नानक देव जी का बर्थ। गुरु नानक देव जी का बर्थ 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1469 15 अप्रैल 1469 तलवंडी रायभोए दे विच होया सीगा। कई बारी कई आपां सवाल एक लैंदे हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिहड़ा है वह 15 अप्रैल बोलिया जाता लिखिया पढ़िया जाता है, पर असल दे विच जदों असी गुरुपुरब आउंदा आ जदों उहनूं सैलीब्रेट करते हैं वो असी जनरली नवंबर महीने दे विच करते हैं। 2022 दे विच आपां नवंबर महीने च कीता। तो ये क्यों नवंबर महीने क्यों सैलीब्रेट करते हैं और जो लिखते हैं उदों 15 अप्रैल क्यों लिखते हैं, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि असी भारत सरकार पंजाब सरकार जां मानयोग SGPC वो सारे ही एक भाई बाला जी की जन्म साखी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ जन्म तरीक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ फॉलो करते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब के नाल ਇਹ 15 अप्रैल ही है, पर भाई बाला जी की जन्म साखी दे विच गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के बारे च उन्होंने लिखा होया कि वो फुल मून वाले दिन कत्तक कार्तिक महीना फुल मून वाले दिन उन्होंने जन्म होया सीगा। तो ये दैट इज़ नवंबर ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर, इस करके असी जॉर्जियन कैलेंडर जिहड़ा वो असी सैलीब्रेट करते हैं। उन्होंने माता जी का नाम सीगा माता तृप्ता देवी, उन्होंने पिता जी का नाम सी मेहता कालू, उन्होंने सिस्टर का नाम सी बीबी नानकी। बीबी नानक उन्होंने जिहड़े वाइफ सीगे वाइफ का नाम सीगा बीबी सुलखणी जी, जिहड़े कि मूलचंद उन्होंने बीबी सुलखणी के पिता जी का नाम सी मूलचंद की बेटी सी बटाले तो। और इन्हां दे 2 बेटे सीगे गुरु नानक देव जी के। बड़े बेटे का नाम सी बाबा श्री चंद जी। बाबा श्री चंद के बारे एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने लाइफ का जिहड़ा स्पैन आ दैट इज़ वेरी लॉन्ग। वो उन्होंने जिहड़ा जन्म सीगा वो 1494 च होया सीगा। 1494 तो लैके 1629, ठीक है 1629 तक वो रहे। तो दैट बिकम अराउंड 130 ईयर्स। एंड सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बाबा श्री चंद जी कि उन्होंने उदासी सैक्ट की स्थापना की सी। उदासी सैक्ट अदरवाइज कोई नवी चीज़ नहीं है। उदासी मीन असैक्टिक लाइफ, रनंसीएटेड लाइफ,
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੀਡੀਏਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਗੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਇੱਕ ਰਨੰਸੀਏਟਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ। ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸੀਗਾ 1497 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1555 ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਸੀਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸੀਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਫੇਮਸ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ, ਕੁਤਬੁਦੀਨ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ, ਦੇ ਵਰ ਦ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੀਚਰਸ। ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੰਸਕਾਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਡੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਨੇਊ ਵਿਹੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥਰੈਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਅਨਲਾਈਟਨਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਕ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਸਲੋਕ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਪਾਹ ਉਹਦੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਨਾ ਜਲ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ। ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ is considered is accepted as beginning of ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ in Sikh tradition। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ later on proved as an instrument or tool to establish equality in the society, for what we call poverty alleviation। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੂਮਨ ਐਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਈ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲੀ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਮ, ਬਈ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਪਰਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਸ 1497 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀਗੇ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਇੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। 976 ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਵਾਰ ਆਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਂਕਾਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਹ। 12 ਮਾਹ ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਵਾਰ ਆਸਾ ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਂਕਾਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਹ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 17 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 17 ਈਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਮ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਸੀਗਾ। 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਕੈਚਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਲ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਈਵਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਈਵਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ ਦੈਟ ਬਿਕੇਮ ਕੈਥੋਲਿਕਸ। ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਦਿਨ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਈਵਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਫੋਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
शुरुआत कर दी कि एक नवा धर्म बनना जरूरी है ਜਾਂ बन जाऊँगा। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मार्टिन लूथर ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक ਸਕਸੈਸਰ अपॉइंट ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ कि किसी होर भगती लीडर ने नहीं किया, पर जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए गुरु नानक देव जी ਨੂੰ, तो गुरु नानक देव जी एक भगती लीडर ਸੀਗੇ, है ना। भगती लीडर ਸੀਗੇ ਤਾਂ भगती लीडर ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਆ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਭਗਤੀ ਲੀਡਰ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਗਏ। ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅਮੀਨਾਬਾਦ। ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਆ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਔਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ VIP ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ VIP ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈਪਨ ਦੇਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਈ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਆ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੂਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਮ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਰਪਸ, ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦ ਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਤਲੁੰਬਾ ਸਿਟੀ। ਤਲੁੰਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੱਜਣ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ INN ਸਰਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,
ਔਰ ਉਹ ਸਰਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਘਟਨਾ ਆ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਲਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਤ ਪੈਣੀ, ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫਸਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੁਲਸ਼ਿਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨਦੀ 'ਚ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਜਿੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਰਖਮਤਾ ਜਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ MP ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ UP ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਮਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਭੂਤ ਲਾਉਣਾ, ਸੁਆਹ ਲਾਉਣੀ, ਔਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਔਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਉਦਾਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਉਦਾਸੀ 1510 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮਸ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜੈਨ ਵੀ ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਦਰਦ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਈ ਜੈਨੀ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਿੱਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਿੱਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਬਿੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਲਾਲ ਜਾਦੂ, ਪੀਲਾ ਜਾਦੂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੁੰਨਣ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਿਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਦੂਗਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਇਆ ਬੜਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਪੀਲਾ ਜਾਦੂ, ਲਾਲ ਜਾਦੂ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਝੰਡਾ ਬੇਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਹੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ, ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ 1516 ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਨਾਰਥ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ,
ਚੰਬਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੇਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 4 ਆਸ਼ਰਮ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 4 ਆਸ਼ਰਮ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਵਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਵਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵੂਮਨ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ। ਵੂਮਨ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 1-2। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਗਏ। ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸੀਗਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ, ਆਹ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਚੌਪਟ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
एकदम उन्हें सोचा कि मैं ना गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੋਲ ਕਰਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਜੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਥਰ ਰੂੰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ, ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਸੀ। 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ। ਆਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਗਦਾਦ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1930 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਕਾਰਾ ਟਰਕੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗਾ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮਿਸਟ ਭਗਤੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ਪਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
कि श्री गुरु नानक देव जी एक रेवोल्यूशनरी लीडर सीगे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਗਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ, ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਫॉर ਆਲ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ may be based on caste, may be based on religion, may be based on gender। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨਾ, ਆਰਡਰ, ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਰਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਿਆਗ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆਫ ਵੇਦਾਸ ਐਂਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੰਡੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸੇਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ,
ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨ, ਪੇਨ ਟੂ ਬੋਡੀ, ਰਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਗਾਰਲੈਂਡ ਪਾਉਣਾ, ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਐਸੇ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਿਫੋਰਮਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣੇ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। 1552 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਅੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਭਰਾਈ ਦੇਵੀ। ਸਭਰਾਈ ਦੇਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਰਾਮੋ ਦੇਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਸਭਰਾਈ ਦੇਵੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੱਚ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਸੂ। ਅਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ।
अगर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ ਲੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਨ ਡਾਟ ਫॉर ਵਨ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਘੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਲਿਖਣਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਨਮਦਾਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 35 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ 35 ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਇਹ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 35 ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਗਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਦੇ 35 ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਆਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਜੱਜਾ ਫੱਫਾ ਲੱਲਾ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਗਏ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਕਿਉਨਾ ਆ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵਿੱਚ 35 ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 41 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੋ ਅਰੈਬਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਰਸ਼ੀਓ ਅਰੈਬਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਓ ਅਰੈਬਿਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਮਾਊਥ ਆਫ ਕਿੰਗ ਮਾਊਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਗ ਮਾਊਥ ਆਫ ਕਿੰਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
उस तो तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लंगर संगत प्रथा द एनलार्जमेंट। जिवें मैं पहला आप गल की, गुरु अंगद देव जी ने बीबी खीवी नूं ला दिता, एक ऑर्गेनाइजर बना दिता लंगर प्रथा का, और लंगर प्रथा दी ऑर्गेनाइज हो गए। लंगर प्रथा नूं बहुत सारिया नवीं किचन खोलियां गई, बहुत सारी नवीं प्लेसिस आइडेंटिफाई की गई जिथे लंगर चलाया जा सकता। लंगर के लिए रसद इकट्ठा करने का जो सिस्टम भी एक एस्टैबलिश किया गया, आम लोगों के नाल कॉन्टैक्ट एस्टैबलिश किया गया, कॉमन किचन बनाई गई। हर धर्म के लोगों नूं, हर जाति के लोगों नूं, हर वर्ण के लोगों नूं लंगर दे विच पार्टिसिपेट करने लिए इनकरेज किया गया। जिहड़ी सोच सी श्री गुरु नानक देव जी की कि लंगर प्रथा, लंगर सिस्टम एक टूल की तरह वरतना जरूरी है, जिहदे नाल समाज दे विच आपां बहुत सारिया करीतियां नूं खत्म कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल ईवल्स नूं आपां खत्म कर सकते हैं। वो सोच नूं लैके बीबी खीवी ने बहुत वधिया काम किया। उस तो बाद श्री गुरु अंगद देव जी ने एक नवे शहर की स्थापना की, गोइंदवाल साहिब। गोइंदवाल साहिब एक सिटी आ अमृतसर दे विच, उत्थे उन्होंने शहर की स्थापना की। तो गुरु बाद दे विच गोइंदवाल साहिब दे विच अगले नैक्सट गुरु अमरदास जी, उन्होंने उत्थे बौली की स्थापना की। बौली की स्थापना की। बौली की हुंदा, एक खूह टाइप आ ऐदा, वो उन्होंने स्टैप बनाते, ठीक है, तो 84 स्टैप बनाते, मतलब खूह के थले तक तुम उतर सकते हो, वो घूमते हुए 84 स्टैप बनाते, वो दैट इज़ बौली। अगला जोड़ा कंट्रीब्यूशन है श्री गुरु अंगद देव जी का, वो हैगा डिफरेंसिस रिजॉल्वड डिफरेंसिस विद बाबा श्री चंद। बाबा श्री चंद, आ बाबा श्री चंद की फोटो आ, फोटो तो देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो किस फिलोसफी को प्रोपगेट करते थे। बाबा श्री चंद रनंसीएशन की फिलोसफी को प्रोपगेट करते थे। सब तो इंपोर्टेंट गल की हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स कितों पैदा हुए। बाबा श्री चंद ने अपने आप को सक्सैसर डिकलेयर करता और अपने आप को बड़ा डिकलेयर करता। गुरु नानक देव जी ने बकायदा अपना सक्सैसर अपॉइंट किया, ये बावजूद भी बाबा श्री चंद और वो फॉलोअर्स ने गुरु अंगद देव जी के नाल, गुरु अंगद देव जी के दूजे फॉलोअर भगतों के नाल लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता, अपने आप को सुपीरियर डिकलेयर करना शुरू करता। हिंदू फिलोसफी के जिमें एक सदियों तो चलता भी आता ना कि बेटा जिहड़ा है वो बाप की जगह अपने आप ही आ जाता, तो उस विश्वास नूं लैके बाबा श्री चंद ने प्रोपगेट करना शुरू किया कि मैं ही उन्होंने असली सक्सैसर हाँ। तो वो चलो उन्होंने गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी कोशिश की उन्होंने डिस्प्यूट सैट डाउन करने की। एक सत्ता और बलवंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना हैगी, घटना नहीं है कह लो, ये की सीगा, ये दो गवैये सीगे, दो सिंगर सीगे। गुरु अंगद देव जी के दरबार, गुरु नानक देव जी टाइम तो ही कंटिन्यू सीगे। गुरु अंगद देव जी के दरबार दे विच दो सिंगर सीगे। ये दरबार मतलब उन्होंने डेरे दे विच एक ही इन्हों का काम की सीगा, जदों गुरु अंगद देव जी बैठते सी, प्रवचन करते सी, सत्संग करते सी, अपने अपने जिहड़े फॉलोअर्स उन्होंने एड्रैस करते सी, उस तो थोड़ी देर पहला इन्हों समा मिलता सीगा, ये कह लो गाउंदे सीगे, कीर्तन करते सीगे। तो इन्हों ना हंकार हो गया, इन्हों लग्या कि लोग तो गुरु जी नूं सुनन नहीं आते, लोग तो सानू सुनन आते हैं। असीं जदों बैठते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जो गाँवते हैं साडी गायकी दे विच बहुत शक्ति है, बहुत ताकत आ। इन्होंने इनडिसिप्लिन करना शुरू करता, कदे लेट आना, कदे आना ही नहीं, कदे आ गए तो हटना ही नहीं, इदां दा काम करना शुरू करते। तो गुरु अंगद देव जी ने इन्हों एक्सपैल कर दिता, अपने डेरे दे विच बाहर कढ़ दिता, बाहर कढ़ दिता। तो फिर जदों बाहर चले गए तो फिर इन्हों महीने 2 महीने बाद एहसास होया कि नहीं आपां गलत सीगे, तो गलत सीगे तो असली च लोग सानू नहीं सुनन आउंदे सी, लोग गुरु जी नूं ही मिलण आउंदे सीगे। सानू तो वहम हो गया कि मतलब सानू लोग सुनन आउंदे आ। फिर इन्होंने माफ़ी मंगी, फिर गुरु अंगद देव जी ने इन्होंने माफ़ कर दिता, वापस अपने डेरे च लै लिया। तो बाद दे विच इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि इन्हां दी लिखी हुई रचना
ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਨਾਲ ਹਮਾਯੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੀਵਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਖਾੜਾ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਘੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਦੌੜ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 61 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? 61 ਸ਼ਲੋਕਸ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 29 ਮਾਰਚ 1552 1552 1552 29 ਮਾਰਚ 1552। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।